بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 79 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس شعری کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: القیاس الشعری قیاس مؤلف من المخیلات الصادقۃ او الکاذبہ المستحیلۃ او الممکنۃ المؤثرۃ فی النفس قبضا وبسطا وللنفس مطاوعۃ للتخییر کمطاوعۃ للتصدیق بل اشد منہ والغرض من هذه الصناعۃ ان ينفعل النفس بالترہیب والترغیب واشترط في الشعر ان يكون الكلام جاريا على قانون اللغة مشتملا على استعارات بديعة رائقة وتشبیہات انیقۃ فائقۃ بحیث یؤثر فی النفس تاثیرا عجیبا ویورث فرحا او یوجب طرحا۔ ترجمہ: فصل: قیاس شعری ایسا قیاس ہے جو خیالی مقدمات سے مرکب ہوتا ہے۔ وہ خیالی مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے، محال ہوں یا ممکن، وہ ایسے مقدمات ہوتے ہیں جو نفس کے اندر اضطراب کا یا نشاط کا سبب بنتے ہیں، اور نفس پیروی کرتا ہے تخیل کی جیسا کہ تصدیق کی پیروی کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور اس فن سے غرض یہ ہے کہ نفس ڈرانے کا اور شوق دلانے کے اثر کو قبول کرے، اور شعر کے اندر شرط قرار دیا گیا ہے کہ کلام قانون لغت کے مطابق جاری ہو، عمدہ خوشنما استعارات اور تشبیہات کے اوپر مشتمل ہو، اس طرح کے نفس کے اندر عجیب تاثیر پیدا کر دے اور وہ خوشی کا یا غم کا سبب بنے۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ فصل باندھی ہے القیاس الشعری۔ سب سے پہلے ہم اس کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھ لیتے ہیں۔ تو پیچھے سے بحث آ رہی ہے صنعت خمس کی۔ اس سے پہلے ہم صنعت خمس کے 3 قسم، قیاس برہانی، قیاس خطابی اور قیاس جدلی، یہ 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے مصنف صنعت خمس کا 4تھا قسم یعنی قیاس شعری اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قیاس شعری کی تعریف کی ہے کہ قیاس شعری کہتے کس کو ہیں۔ اس کی تعریف کی ہے کہ قیاس شعری ایسا قیاس ہوتا ہے جو خیالی مقدمات سے مرکب ہوتا ہے۔ وہ خیالی مقدمات ہوتے ہیں، آگے عام ہے کہ وہ خیالی مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ پھر جھوٹے ہیں تو وہ ممکن ہیں یا ممتنع اور محال ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ وہ ایسے مقدمات ہونے چاہیے جو نفس کے اندر نشاط کا یا اضطراب کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ تو خیالی مقدمات سے جو قیاس مرکب ہو اس قیاس کو قیاس شعری کہا جاتا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ خیالات سچے ہوں یا جھوٹے، ممتنع ہوں یا ممکن ہوں، صرف ان کے اندر جو شے ضروری ہے، جو شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایسے مقدمات ہونے چاہیے کہ جو نفس کے اندر اضطراب کی یا نشاط کی کیفیت کو پیدا کر دے، یعنی جن کو سن کر نفس غمزدہ اور بے چین ہو جائے یا نفس خوشی سے نڈھال ہو جائے، اس کے اوپر خوشی کی اور سرور کی وجد کی سی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ایسے مقدمات سے جو قیاس مرکب ہوتا ہے اس کو قیاس شعری کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ جھیل جیسی اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے گال
وہ गुलाब के फूल की तरह नर्म व नाजुक हैं और उस फूल की पंखड़ियों की तरह हैं। तो ये जो मुकद्दमात हैं, ये मुकद्दमात ऐसे हैं कि इनको सुनकर नफ्स के अंदर एक निशात की कैफियत पैदा हो जाती है। या इसी तरह मसलन गाड़ियों के अंदर आपने ऐसे आदमी देखे होंगे जो अपनी चीज़ अशिया को बेचने के लिए गाड़ियों के अंदर आते हैं और वो इस अंदाज से अपनी शय की तारीफ करते हैं कि सुनने वाले ख़रीदने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। उनकी तारीफ सुनकर वो शय को ख़रीदने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे जो मुकद्दमात होते हैं ये शेरी मुकद्दमात होते हैं। वली नफ्सी मुतावअतुन लितखजीली का मुतावअतिन लितस्दीक। यहाँ से मुसन्निफ ये बयान करते हैं कि क्या से शेरी के अंदर जैसा कि आपने तारीफ की है कि इसके जो मुकद्दमात होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चे हों, ये झूठे भी हो सकते हैं, बल्कि वो मुमतने और मुहाल भी हो सकते हैं। तो फिर ऐसे मुकद्दमात जो झूठे हों, खिलाफ वाक़े हों, बल्कि मुहाल हों, तो ऐसे मुकद्दमात से नफ्स कैसे असर कबूल करेगा, नफ्स कैसे खुश होगा, नफ्स के अंदर कैसे खुशी की और या इज़्तिराब की कैफियत पैदा होगी, क्योंकि नफ्स जो है वो सच्ची बातों की तरफ और हक़ाइक़ की तरफ माइल होता है, ना कि वो झूठी और खिलाफ वाक़े बातों की तरफ। तो उसका मुसन्निफ ये जवाब देते हैं कि नफ्स जिस तरह तस्दीक की यानी सच्ची बातों की वाक़े के जो मुताबिक हक़ाइक़ जो होते हैं उनकी नफ्स जैसे पैरवी करता है, इसी तरह नफ्स ख्याली बातों की भी पैरवी करता है, बल्कि नफ्स ख्याली बातों की बाज़ औक़ात सच्ची बातों से भी ज़्यादा वो पैरवी करता है और उन ख्याली बातों के असर को कबूल करता है। इतना सच्ची बात के असर को कबूल नहीं करता जितना कि नफ्स ख्याली बातों के असर को कबूल करता है। वलगर्ज़ मिन हाज़ी सनात, यहाँ से क्या से शेरी का फ़ायदा और इसकी गर्ज को बयान करते हैं कि इस क्यास का, इस फ़न का फ़ायदा क्या है, गर्ज क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि नफ्स को जब किसी ख़तरनाक चीज़ से डराया जाए या किसी अच्छी चीज़ के बारे में रग़बत दी जाए तो नफ्स उस डराने के और शौक़ दिलाने के असर को कबूल करे। यानी कि अगर डराया जाए तो उसके असर को कबूल करके नफ्स उस ख़तरनाक चीज़ से अपने आप को बचा ले। और अगर कोई अच्छी चीज़ है, ये नफ्स के फ़ायदे के लिए है, दुनिया या आखिरत के लिए, तो जब उसको एक अच्छे तरीके के साथ उसकी जब तारीफ़ की जाएगी तो नफ्स उसके असर को कबूल करके फिर उसकी पैरवी करेगा और उस शय के करने के ऊपर आमादा हो जाएगा। तो ये है बुनियादी तौर पर इस फ़न का, क्यासे शेरी का फ़ायदा कि नफ्स अपनी जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, जो नुकसान का सबब बन सकती हैं, उनसे नफ्स को जब डराया जाए तो नफ्स असर को कबूल करके उसे बच जाए। और जो नफ्स के लिए अच्छी चीज़ें हैं, फ़ायदा मंद चीज़ें हैं, जब उनके बारे में नफ्स को रग़बत दिलाई जाए तो नफ्स उनके असर को कबूल करके फिर उस शय के करने के ऊपर आमादा हो जाए। वश्तुयत फ़ी शेर, यहाँ से मुसन्निफ क्यासे शेरी की शर्तें बयान करते हैं। ये तारीफ से ही हमें शर्तें समझ आ रही हैं। तारीफ के अंदर आपने देखा कि क्यासे शेरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके मुकद्दमात वो सच्चे हों, झूठे भी हो सकते हैं, बल्कि मुमतने और मुहाल भी हो सकते हैं। क्यासे शेरी के अंदर सिर्फ दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि कलाम वो कानून लुगत के मुताबिक जारी हो, यानी कि सरफ, नहव, ग्रामर के एतबार से कलाम दुरुस्त होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये पहली और बुनियादी शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि कलाम के अंदर उम्दा किस्म के इस्तिआरात और तशबीहात होनी चाहिए ताकि उस कलाम की नफ्स के अंदर तासीर हो और फिर वो कलाम नफ्स के लिए खुशी का या गम का सबब बन सके। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने
کیسے شعری کی تعریف اور کیسے شعری کی شرائط کو پڑھا۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔